वर्णिवेशरमणीय दर्शनम मंदहास रुचिरणनमुजम पूजितम सुरणरोत्तमेर्मुदा धर्मनंदनमहं विचिन्तये। बोलो हरिकृष्ण महाराजनी, श्री गोपीनाथ जी महाराजनी। परम कृपाळु अपना सर्व कोईना इष्टदेव भगवान हरिकृष्ण महाराज गोपीनाथ जी महाराजना दिव्य सानिध्य में अपना सर्व कोईना गुरु एवा विद्यमान आचार्य महाराज श्री अजेन्द्र प्रसाद जी महाराज, जेनी उपर संप्रदायनु भावी तोळाई रहेलू छे अने आपणे बधाने गामडे गामडे जई अने जे सुख अने शांतिनो अनुभव करावे छे एवा परम पूज्य भावी आचार्य महाराज लालजी महाराज श्री नुगेन्द्र प्रसाद जी महाराज ने दिव्य उपस्थिति एवं आ शाकोत्सव यात्रा ने आज छेल्लो दिवस है ने हे तमने पूछू छू। हाँ तो वांधो नहीं, छेल्लो आ वर्षनो छेल्लो शाकोत्सव एनी अंदर आ शाकोत्सव नी अंदर उपस्थित ब्रह्मचारी महाराज पूज्य एसपी स्वामी घनश्याम स्वामी आदि तमाम संतो अने श्रीजीना लाडीला सर्वे भक्तजनों ने मारा हृदयपूर्वक जय स्वामीनारायण। वाला भक्तजनों, उत्सव तो स्वामीनारायण संप्रदायनी अंदर घणा थाय छे। बधा ज उत्सवनो शिरमोड़ अने प्रथम नंबरे जो कोई उत्सवे नंबर लीधो होय तो ये छे शाकोत्सव। रासोत्सव छे, सेलण उत्सव छे, शेरडी उत्सव है, बधा घणा उत्सवों है। जन्माष्टमी उत्सव, एकादशी उत्सव, बधा उत्सव नी अंदर बधाने प्रिय होय एवो जो उत्सव जो कोई होय तो ये शाकोत्सव है। शाकोत्सव नी अंदर केवल રીંગણાનું જ શાક કરવામાં આવે છે, કોઈ જગ્યાએ ટીંડોરાનું ગલકાનું શાક નથી કર્યું, કારણ કે રીંગણાને સ્વામિનારાયણ ભગવાને પ્રથમ નંબર આપ્યો। ભગવાનના યોગમાં આવવાથી આ રીંગણું પણ પહેલા નંબરે આવી ગયું। તો આપણે જો સ્વામિનારાયણ ભગવાનના યોગમાં રહીએ અને મૂળ સંપ્રદાયના મૂળ સિદ્ધાંતમાં રહીએ ને તો આપણે પણ પહેલા નંબરે જશું। પણ મૂળ સિદ્ધાંતને મૂળ સંપ્રદાયની અંદર રહી અને આપણે સમય ઉત્સવ કરીએ તો નક્કી સ્વામિનારાયણ ભગવાન આપણી તમામ मनोकामना पूर्ण करे। भक्तजनों, आ जगतनी अंदर बधाने एवो संकल्प है कि मारे छेल्लो जन्म करवो छे। बधाने एवो संकल्प है कि मारे श्रीजी महाराज ने भेटवू छे। अंते अक्षरधामनी अंदर करोड़ों मुक्तो जे सुख लई रह्या छे ई सुखना भोगता मारे पण बनवू छे, आवी बधानी तमन्ना छे। पण भक्तजनों, पामी तो ए ज शके छे, ए सुख ने ए ज मेळवी शके छे जे स्वामीनारायण भगवाने जे लीटी दोरी ए लीटीना सीधा लीटानी अंदर जेटला जेटला आवे ए जे सुखना भोगता बनी शके छे। बाकी आजना संदर्भमां भक्तजनों, कलियुगी वातावरणे एटलो बधो भरडो लीधो छे, ज्यां नजर नाखीए त्यां नकरू कलियुगी वातावरण देखाय छे। पण आपणे बड़भागी छीए, आपणे ओरिजिनल देव मळ्या छे, आपने ओरिजिनल धर्मकूल मिळ्यो छे, आपने ओरिजिनल संतो मिळ्या छे, ओरिजिनल शास्त्र मिळ्या छे, ओरिजिनल हरिभक्तो मिळ्या छे। ओरिजिनल छो ने पाछा, भेळसेळ वाळा नथी ने। भक्तजनों, एटले आपणो कॉलर ऊंचो छे, आपणी छाती गजगज फूले छे कि आपणे अंते स्वामीनारायण भगवान ने पामशो एमां मिनमेक फेर नथी। कारण के स्वामीनारायण भगवाने शाकोत्सव ने माध्यम बनावीने बहुत सुंदर उपदेश आप्यो छे कि तमे तमारा स्वभावने जो एकोर करी अने बधानी साथे जो मेळाप करी लेशो तो महाराज के हूँ तमने अंते रथ वेल विमान लई अने तमारी जे मनोकामना छे कि मारे छेल्लो जन्म करवो छे ई छेल्लो जन्म हूँ तमने करावी आपीश। भक्तजनों, आवा सुंदर शाकोत्सवना माध्यमथी स्वामीनारायण भगवाने संतों ने गामडे गामडे साथे राखी जेम हरिभक्तों ने उपदेश अपायो तो एम परम पूज्य लालजी महाराज पण गामडे गामडे शाकोत्सवनी अंदर
સંતોને જોડે રાખી ઉપદેશ અપાવી અને જીવાત્માને સહી માર્ગ ઉપર લાવવાની કોશિશ કરે છે. ભક્તજનો, આ માર્ગ ઉપર જેટલા જેટલા ચાલે છે એને શ્રીજી મહારાજ કહે મારો મેળાપ થશે. કદાચ આપણી ખામી હશે તો થોડો મોડો થશે, પણ થશે. આ રસ્તે જ મેળાપ થશે. રસ્તો બદલવાની જરૂર નથી. જેટલા જેટલા રસ્તો બદલી અને શોર્ટકટ રસ્તામાં જવા જાય છે એને પછી રસ્તો ભૂલાય છે અને ત્યાં બહુ પસ્તાવવું પડે છે. આપણી ભાષામાં કહીએ તો ખતા ખાવા પડે છે. તો ભક્તજનો, મૂળ માર્ગને નજરની આગળ રાખી અને આપણે મૂળ માર્ગમાં જ રહી, ભલે થોડું ભજન થાય તો થોડું ભજન કરવું છે, પણ મળવું છે સ્વામિનારાયણ ભગવાનને, એટલે રહેવું પડશે ઓરિજિનલ માર્ગમાં. ભક્તજનો, આ માર્ગ કોઈ હેલો નથી, બહુ કઠણ માર્ગ છે. આ માર્ગમાં જેટલા જેટલા હાલ્યા એને કષ્ટ ભોગવવું પડ્યું છે. દુનિયામાં તમે નજર નાખો, મીરાબાઈને દુઃખ ભોગવવું પડ્યું છે, નરસિંહ મહેતાને દુઃખ ભોગવવું પડ્યું છે. જેટલા જેટલા ભગવાનને મેળવવા માટે તૈયાર છે ને એને દુઃખ ભોગવવું પડ્યું છે, દુઃખ જોવું પડ્યું છે. ભક્તજનો, આ માર્ગની અંદર દુઃખ જ હોય, સુખ અંતે મળે છે. અને જે બીજા માર્ગની અંદર તમે હાલો તો અત્યારે તમે સુખિયા થાવ, પણ જે શાશ્વત સુખ છે એની અનુભૂતિ પણ થતી નથી. તો મૂળ માર્ગમાં રહી અને જે આ ગઢપુર પ્રદેશના તમામ હરિભક્તો આજે તો પદયાત્રા પણ કાઢી છે. પરમ પૂજ્ય આપણા બધાના ગુરુ અને સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર જે ભગવાને કીધું આચાર્ય મારું અપર સ્વરૂપ છે, તો એ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સિદ્ધાંત પ્રમાણે આચાર્ય મહારાજના 75 વર્ષ પૂરા થાય છે. લક્ષ્મીનારાયણ દેવના પધરાવ્યા એના 200 વર્ષ પૂરા થાય છે. ત્યારે ગામડે ગામડે પરમ પૂજ્ય લાલજી મહારાજની આજ્ઞાથી, આચાર્ય મહારાજની આજ્ઞાથી આપણે ભક્તિ પર્વને આપણે આખા વર્ષની અંદર ઉજવવાનો સંકલ્પ કર્યો છે. ધર્મકુળનો સંકલ્પ છે. એની અંદર આપણે ભળવાનું, કારણ કે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ કીધું કે મહારાજ એવું કહેતા કે હે ભક્તજનો, હે સંતો, મારા આચાર્યના કામકાજમાં તમે ભળજો. મહારાજ આવું કહીને ગયા છે. તો ધર્મકુળનો આ સંકલ્પ પરમ પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજના 75 વર્ષ પૂરા થાય છે ત્યારે આપણે ગુરુ ઋણમાંથી મુક્ત થવા માટે યત કિંચિત આપણે જે કાંઈ બની આવે એ ભક્તિની અંદર આપણે ટેકો દઈ અને આપણા જીવનને ધન્ય બનાવીએ, ગુરુ ઋણમાંથી મુક્ત થવાના પ્રયાસો કરીએ. એ જ આ મનુષ્ય દેહનું કર્તવ્ય છે. વિશેષ સમય નથી લેતો. આજે ઘણા બધા સંતો છે, એમનો પણ આપણે લાભ લેવાનો અને પેટ ભરીને લાભ લેવાનો છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું નસે નસમાં જેને ખૂન વહે છે એને આપણા ભાવિ ગુરુ એવા પરમ પૂજ્ય લાલજી મહારાજ, એમનો આપણે લાભ લેવાનો છે. વિશેષ સમય ન લેતા આની અંદર જે જે ભક્તોએ સેવા કરી છે, યજમાનો બન્યા છે, એમનું બધાનું ગોપીનાથજી મહારાજ મંગળ કરે એવી પ્રાર્થના સાથે મારા વક્તવ્યને વિરામ.